he sold it to be He sold it to be at a loss of 15%. At a loss of 15%, 15%. We spent rupees 126 on its transportation and sold it to M at a profit of 25%. At a profit of 25%. If M buy it for rupees 1475, 1475, then find the value of x. गर्मी लग जाए बता देना, बता देना इसको। पीछे वालों को लगता नहीं है गर्मी, क्या लग रही है? हैं? लग रही है, लाओ। बी ने उस आर्टिकल ते कितना खर्चा किया सी 126 ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਤਾ ਸੀ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ % ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ सर मैं बेचा ही नहीं है। एम नहीं बेचा ਹਾਂ ਐਨੇ ਬੀ ਨੇ ਐਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਨੇ ਐਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਸਤੇ 1400 ਆਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਨੇ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਚਲੀਏ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਤੇ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ 125 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1400 ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 1% ਦੀ 1475 ਬਟਾ 125 ਤੇ 100 ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਾ 100 ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ 100% ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਆ ਜੂਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 4 ਆ ਜੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੂਗਾ ਤਾਂ 2 ਤੇ 9 5 295 295 ਆ ਗਿਆ 300 300 600 ਤੇ 590 1200 1200 ਤੇ 1180 1180 ਠੀਕ ਹੈ 1180 ਕੀ ਆ ਗਈ ਕੋਸਟ ਆ ਗਈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੈਗਾ 126 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ 126 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਐਡ ਹੈ ਆ 126 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1054 ਹੁਣ ਜੋ 1054 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ A ਨੇ B ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 15% ਮਤਲਬ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ 85 ਚ ਵੇਚੀ 85% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ
100 100% ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 1% ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 1054/85 ਤੇ 100 ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ 100 ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ 20 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 19 ਆ ਜਾਊਗਾ 19 ਪਾਇਆ 95 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 19 ਛਿੱਕਾ 104 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1120 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਊਗੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਸੀ यस 17 आएगा नीचे 19 की जगह अच्छा 17/85 पीछे रहेगा अपने को 17 छिक्का 102 17 छिक्का 102 ਤੇ 17 ਨੂੰ 34 62 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਤੇ 1240 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ B ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 126 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25% ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ M ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ M ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1475 ਹੁਣ ਦੇਖੋ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜਾਣਾ 125% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 1475 100% ਦੀ ਕਾਢੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1180 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪਈ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੋਨੇ B ਨੇ A ਤੋਂ 1100 ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 15% ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੀ ਸੀ 85% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ 100 ਦੀ ਕਾਢੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1240 ਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ 1240 ਆ अगला लिखते हैं the cost price of 10 chairs is equal to 4 tables. The cost price of 15 chairs and 2 tables is equal to rupees 2000. 15 chair and 2 table. हाँ जी, rupees 2000. Find the cost of a table. देखिए हो गया सारा ना किन्या दी कोस्ट किन्नी चेयर साथ में पहला किन्या 10 chairs sir. 10 चेयर दी कोस्ट कितने बराबर है 14 तो चेयर अपॉन टेबल है मत 4 बटा किया होगा 10 2 रेशो मतलब जे चेयर दी कोस्ट 2 है तो टेबल दी कितनी है आई गल है चेयर दी 2 है तो टेबल दी कितनी है उन्होंने कितनी है चेयर रखी है 15 चेयर रखी है प्लस कितने आखे है 2 table. 2 टेबल कितने बराबर है 2000 पुट करिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चेयर ਦੀ जगह 2 रखता 15 गुना 2 कितना आ जाएगा प्लस 2 गुना 5 आ जाएगा 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40 की वैल्यू कितनी है 40 की वैल्यू 2000 है एक की वैल्यू क्या होगी 2000 बटा 40 कटूंगा 0 ਨਾਲ 0 जाऊगी कटांगा कितना आ जाएगा 50 उन्होंने की पूछा है Cost पूछिए. कोस्ट ऑफ कितनी पूछी है Table. टेबल तो 5 की वैल्यू कटांगे 5 गुना
50 कितना दूआ 250 ठीक है आ गया सारा समझ after selling an article for rupees 1875 is same as loss occurred after selling the article for rupees 1385 आफ्टर सेविंग के बाद रिपीट after selling rupees 1385 the profit earned after selling an article for rupees 1875 is same as the loss incurred after selling the article for rupees 1385. What is the cost price of that article? निकाल के पोस्ट अगला क्वेश्चन लिखो an article was sold at a gain of 12%. Had it been sold for rupees 33 more, 33 पे ज़्यादा, the gain would have been 14%. Find the cost price. ऐसा हमारा कुछ नहीं लिखा। हो गया सर 2% की वैल्यू दे रखी है, होती है क्या? यस सर
पहला किन्ने 16% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਤੇ 12% ਪਹਿਲਾ 12% ਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਤੇ 14 ਇੱਕ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ 2% 2% 2% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 33 ਦੇਖਦੀ ਹੈ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ साढ़े 16 33 ਬਟਾ 2 ਤੇ 100% ਦੀ ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਲਈ ਕੋਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇ 50 1600 पंजाब सिंपल है क्वेश्चन कुछ है नहीं से वैसे तो बिना पढ़ने वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखोगे S by 2 old Samsung phone and 3 MI phones. 3 MI phones for rupees 40200 40,200 40,200 40,200 if he said the Samsung phones at a 10% profit and MI phones at a 20% profit, then his total profit is rupees 5640 5640 find the cost of MI phones Five, six, no, six. ड्रामा देखो दर्शा रहे कि सैमसंग ते MI के फोन खरीदे सी
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ 4020 40000 200 ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ 10%, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਆਈ ਸੀ ਉਹ 20% ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 5500। 40 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਐਂ 10% ਕੀਤਾ, 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4020 ਆਈ ਆਊ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੋਸਟ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਏ ਐਮਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਐਮਆਈ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 20% ਕਿਤੇ 40200 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8040 ਵਿੱਚ 40 ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ, ਆਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੋਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 1620, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 00 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2400 ਆ ਗਿਆ, 0 ਨਾਲ ਮੇਰੀ 0 ਗਈ ਚਲੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 120, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 81, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਡਬਲ 40, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 27, 40:27, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕੋਸਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ 40200 ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ, ਇਧਰ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਐਮਆਈ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 20% ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8040 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 5540, ਉਹ ਵਿੱਚ 40 ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1620 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2400 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 40:27, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 40:27 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 40720, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 40200 ਬਟਾ 67, ਇਹ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 642, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ 600 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 600 ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਐਮਆਈ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਮਆਈ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ 27 ਗੁਣਾ 600, 27 ਗੁਣਾ 600, ਸੱਚ का वैल्यू कैरी 4, 12 ਤੇ 4 16, 16200 ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਮਆਈ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ। The difference between 7% profit and 6% loss while selling an item is 104, डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है 104 रुपये। फाइंड द cost price of that item, find the cost price of that item।
देखिए देखो अपन कोस्ट लेके चलने के लिए लेके चलिए हो रहे हैं। एक बार के लिए बेच रहा हो 107 तक 107 107 से दूसरी बार 94 तुरंत आई चीज है कि Yes. पहला 7% प्रॉफिट ते बेच रहा है, एक बार के लिए ते 6% लॉस दोवां ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ 13% 13%। 13% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 104 1% ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 800 104 ਵਟਾ 13 ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੂ 8 ਤੇ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100 ਗੁਣਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ 800 ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ठीक है आगे समझ आता है।